시간 멘트도 영어로 하진 않고 한국어로 하고요. 이 시간 우리 선교를 준비하면서 이제 가서 부를 영어 콘티로 우리 함께 찬양을 할 텐데, 좀 익숙하지 않고 들리지 않고 어색하더라도 우리 함께 마음 모아서 거룩하신 하나님 give thanks, 우리 다 같이 먼저 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 우리 영어로 찬양하시겠습니다. give thanks. 한번 처음부터 고백하시겠습니다. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because
다시 한번 And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. 목소리로 고백하겠습니다. And now let the weak say I am strong. Let the poor sing. Let the poor say I am rich because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. 다 같이 시간 고백하며 나갑시다. King of Kings. In the darkness, in the darkness we are waiting, without hope, without light. In the heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophet, to a virgin came the word. From the throne of endless glory to a creator in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the Lord. To redeem the whole creation, you did not despise the cross. Wherever you are carried, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning, in the morning angel rose, for on heaven had his praise. And the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the death rose from the tombs, and the angels stood in awe. For the sorrowful to come to the Father restored. The church spirit in her flame of His glory shall not miss, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For
the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit, three. God of glory, God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father, praise the Son, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of. One more time. Praise the ever to the King of Kings. You are the word at the beginning. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in the creation are revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compared to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so just you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compared to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name! What a wonderful name it is! The name of Jesus. Let's put the whole you, the faithful for you. You silence the false and praise. Prophets are roaring, faithful your glory. For
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. The rival, you have no equal, now and forever God will reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name, what a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name, what a wonderful name it is, the name of Jesus. 주님 홀로 찬양하기를 원한다는 마음에서 In Christ alone 우리 다 같이 마지막으로 찬양하며 나아가시겠습니다. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground. From the fears, the throne, what heights of love, what depths of peace, when fears are still, when storming cease, my comforter, my all-in-one, here in the love of Christ, my stand. Alone, who took on flesh, fullness of God in heavenly spare. This gift of love and righteousness, scorned of King who saved. Here on that cross, that Jesus died. The race of God was satisfied, forever sin, for He was slain. Here in the depths of Christ, I live in the ground. His body lay, light of the world, my darkness lay. From the grave His love again, and when He stands in victory, since curses Lord is slave on me. I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ.
1절 다시 한번 고백하겠습니다. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, from through the blood throne and stone. What night of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. 우리 함께 기도하겠습니다. 여러분, 언어 하나만 바뀌어도 찬양이 이렇게 어렵고, 노래 하나만 바뀌어도 하나님을 찬양하는 것이 참 쉽지 않다고 느낄 때가 많습니다. 우리 삶에 무엇 하나만 바뀌어도 우리 마음이 흔들리고요, 우리 상황에 무엇 하나만 바뀌어도 흔들립니다. 그러나 우리가 놓치지 말아야 될 것은, 우리가 누구의 이름으로 이곳에 모였는가, 누구의 이름 앞에 나왔는가, 누구에게 영광을 돌리는가입니다. In Christ alone, 오직 예수 그리스도에게만 영광을 돌리겠다고, 하나님 이곳까지 나를 인도해 주셔서 감사하다고, 주님 우리가 어떤 상황에 있든지, 어떤 언어를 쓰든지, 어떤 환경에 있든지 당신에게만 영광을 돌리고 찬양하겠다고, 이런 마음으로 함께 마음을 모아 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 자리에 모아주시고 함께 기도하게 해주시면 감사합니다. 하나님, 우리가 하나님 앞에 나옵니다. 예수 그리스도의 이름으로 나옵니다. 세상에 수많은 사람들이, 수많은 언어와 문화와 나라와 족속과 민족이 있지만, 마지막 날에 그 민족과 언어와 나라가 모두 주님 앞에 모여서 오직 어린 양 되신 예수가 당신에게만 구원이 있다고, 당신에게만 생명이 있다고 노래 부를 날을 기대합니다. 그렇습니다. 주님, 우리는 연약합니다. 우리는 연약하여서 우리가 어떤 기도를 해야 될지, 무언가 하나가 바뀌면 무너지고 연약하고 두려워 떨지만, 우리의 마음은 변하지 않습니다. 우리의 입술이 조금 막힐 뿐, 우리의 환경이 조금 막힐 뿐, 우리의 몸이 조금 연약할 뿐, 우리의 마음은 당신 앞에 변함이 없습니다. 주님, 그러니 찬양하게 하여 주시옵소서. 주님, 그러니 예배하게 하여 주시옵소서. 주님, 그러니 기도하게 하여 주시옵소서. 주님, 그러니 사랑하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걷게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도께 감사드리는 마음을 허락하여 주시옵소서. 주님께만 감사드립니다. 주님만 바라봅니다. 주님 앞에만 섭니다. 주님께 멀어지지 않게 하시고, 주님을 하나님 공평하게 하시고, 이곳에 자정하여 주셔서 내가 누구의 이름 앞에 있는지, 누구의 이름을 부르는지, 그 어떤 언어든, 그 어떤 나라든, 그 어떤 민족이든 예수 그리스도의 이름을 부르는 자마다 구원을 얻을지라는 하나님 그 성경의 선포를 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리에게 그 마음을 허락하여 주시옵소서. 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 날마다 하루하루 살아가면서 벅차고 힘들 때마다 감사하는 법을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리 입술에서 찬양을 빼앗아서서 불평과 불만이 나오게 하지 않게 하여 주시옵소서. 우리의 머릿속에서 기도를 빼앗아가서 사탄이 주는 안 좋은 생각과 흔들림이 있지 않게 하여 주시옵소서. 우리의 마음에서 예배를 빼앗아서 우리 안에 다른 이름이 찾아오지 않게 하여 주시옵소서. 우리의 마음 가운데, 우리의 생각 가운데, 우리의 감정 가운데, 우리의 뜻 가운데 오직 예수 그리스도의 이름만 바로 서게 하여 주시옵소서. 주님의 이름을 부르게 하여 주시옵소서. 예수의 이름을 부르게 하여 주시옵소서. 어린아이도 할 말이 없을 때 아버지의 이름을 찾듯이, 말할 줄 모르는 어린아이도 어머니의 이름을 찾듯이, 나의 아버지 되신 예수 그리스도를, 나의 참부모 되신 당신을 찾게 하여 주시옵소서. 당신 앞에 나와 기도하고, 당신 앞에 나와 애쓰고, 당신 앞에 나와 눈물 흘리는 그런 주님의 백성이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 이어서 우리 조그만 목소리로 기도하겠습니다. 여러분, 선교를 갑니다. 선교를 가는 것은 하나님의 일을 함께하는 것입니다. 선교를 가는 자의 마음은 영혼을 사랑하는 마음입니다. 그 자리에 있든지 그 자리에 있지 않든지, 몸이 피로하든지, 우리가 지금 가져야 될 마음은
우리를 사랑하시는 하나님, 그들을 사랑하시는 하나님, 어린아이 한 사람도 사랑하셨던 하나님, 이제 무슨 쓸모가 있냐고 아무런 쓸모가 없다고 하는 저 사람도 사랑하신 하나님, 주님 그 사랑으로 나를 사랑하시고 그 사랑으로 그들을 사랑하시니 우리도 그들을 사랑하게 하여 주시옵소서. 이런 마음으로 주님 앞에 사랑을 달라고 조용한 목소리로 함께 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 그 사랑으로 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 예수님 이름 앞에 나와서 예배를 드립니다. 우리가 예수님의 이름으로 예배를 드립니다. 우리가 예수님의 이름을 전하러 선교를 가며 우리가 예수님과 함께 선교를 갑니다. 우리가 예수님의 이름으로 학교를 가고 우리가 예수님의 이름으로 일을 하며 우리가 예수님의 이름으로 집에 있고 우리가 예수님의 이름으로 살아가는 것을 고백합니다. 세상은 자기의 이름을 위하여 자기의 이름을 따라서 자기를 높이려고 살아가지만 주님, 우리는 그것을 위해 살아가지 않습니다. 우리는 나의 성적, 나의 가정, 나의 돈, 나의 직장, 나의 선교, 나의 일, 나의 은혜, 나의 감동을 위해 살아가지 않습니다. 주님, 우린 주님을 위해 살아갑니다. 주님, 우린 주님의 일꾼입니다. 주님, 우리는 주님의 종입니다. 그러니 주님의 것을 허락하여 주시옵소서. 그러니 주님의 것을 우리에게 주시옵소서. 주님이 품고 계신 마음, 주님이 품고 계신 생각, 주님이 갖고 계신 능력, 주님이 갖고 계신 소망, 주님의 것을 이 자리에 허락하여 주시옵소서. 주님의 것으로 가득한 둘러스 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 볼 말씀은 사도행전 12장, 오타가 좀 있네요. 5절부터 17절 말씀입니다. 사도행전 12장 5절부터 17절 말씀입니다. 예, 다 찾으셨으면 저 한 절, 여러분 한 절, 마지막 절은 다 같이 읽도록 하겠습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매여 누워서 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그의 손에서 벗겨지더라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한대 베드로가 나와서 따라갈새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내를 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라. 나와 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여
깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 하고 지화하며 문을 쳐 열지 못하고 달려들어 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 함께 읽겠습니다. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 아멘. 오늘 설교의 제목은 빈 깡통의 기도라는 제목으로 전하려고 합니다. 우리나라 속담 있죠. 빈 깡통이 몰라요? 한국에서 안 자라서지. 그렇죠. 빈 깡통이 요란하다 라는 말이 있어요. 그죠? 저는 이 말을 없어요? 빈수레가 요란하가 있죠. 맞아요. 자, 저는 이 속담을 별로 안 좋아합니다. 왜냐면 저는 요란합니다. 저는 그래서 별로 안 좋아해요. 그리고 이 속담에 사실 믿지도 않습니다. 육중하게 무게를 잡고 자기 할 말을 안 하고 그 자리를 지키고 있다고 해서 그 사람이 가득 찬 사람이라고 생각하지도 않습니다. 그런데 우리는 이런 생각이 있어요. 내 부족함을 드러낼 바에는, 내 시끄러움을 드러낼 바에는 그것을 감추고 말하지 말아야지. 괜히 말했다가 섣불리 문제를 일으킬 바에는 차라리 입을 다무는 게 낫지. 이러한 생각에서 출발된 말이라고 생각해요. 그런데 문제는 이게 우리의 기도에도 연관이 된다는 겁니다. 부족하니까, 연약하니까 이러면 좋은데 거기서 더 나가서 내가 하는 말이 그냥 하나님한테 중언부언하는 것 같으니까, 빈수레 같고 빈 깡통 같고 그냥 시끄러운 것 같으니까, 그러니까 기도하기가 힘들어질 때가 있어요. 오늘 말씀에는 그런 인물들에 대해서 좀 설명하려고 합니다. 속이 텅 비어서 시끄러운 소리를 내고 그 안에는 제대로 된 믿음과 내용물이 없는 사람들의 이야기예요. 어쩌면 우리 기도가 이럴지도 몰라요. 말은 번지르르 하게 하고 눈물을 흘리고 간절히 기도하고 뜨겁게 기도하지만 실상 그 일이 일어났을 때, 하나님이 역사하셨을 때 그 믿음이 안에 없는, 내용이 안에 아무것도 없는, 목소리만 큰, 마음만 큰, 생각만 앞서는, 눈물만 앞서는 자들일지 모른다는 거죠. 자, 물론 기도는 대화이기 때문에 기도에는 어느 정도 수준이 필요한 건 맞습니다. 그렇죠? 우리 영어로 지금 찬양 불렀잖아요. 자, 특히 이제 여기 있는 세 분이 가장 공감하실 텐데 쉬웠나요? 네, 지금 사시나무처럼 하리 누나의 고개가 떨리고 있어요, 좌우로. 부정하죠. 아니에요, 절대 힘들어요. 그죠? 영어 하나도 이렇게 힘들어요. 언어 하나도 이렇게 힘들다고요. 다른 문화와 언어를 말하는 것도 이렇게 힘들어요. 하물며 하늘에 계신 하나님과 소통하는 것은 얼마나 힘들겠어요. 우리가 어느 정도 영어를 해야 이게 좀 수월하게 풀리잖아요. 그죠? 하물며 하늘에 계신 하나님과 얘기하는데 우리가 어느 정도 성숙하지 않으면 얼마나 이야기하기가 힘들겠어요. 기도의 성숙은 뭘까요? 제가 이번 주 금, 토, 일 여름 성경학교 및 전교인 수련을 하고 왔는데 거기서 한 여자아이, 라온이라는 여자아이가 있어요. 그 여자아이가 지금 5살입니다. 이제 막 쫑알쫑알 되는데 자기 얘기밖에 안 해요. 전도사님 하면서 와요. 전도사님 하면서 불러요. 무슨 얘기를 하나 갔더니 자기가 토끼 인형이 있대요. 토끼 인형이 있는데 제가 토끼 인형을 가져왔다. 토끼 인형이 가방에 있다. 그리고 가방 안에 토끼 인형을 볼 때까지 나를 불러요. 그리고 보여주고 예쁘다, 참 귀엽구나라는 음성을 듣기도 전에 자기는 만족하고 가버립니다. 걔는 뭐죠? 걔한테 대화란 자기 토끼 인형을 나한테 전해주는 게 다예요. 그 아이는 내 이야기를 듣고 싶어 하지 않습니다. 전도사님이 뭐라고 말하는지 별로 중요하지 않아요. 내가 토끼 인형을 보여주는 게 중요하죠. 기도의 격이란 말하는 게 아니고 듣는 거예요. 토끼 인형을 보여줄 수 있죠. 그죠? 하나님, 짜잔, 우리가 선교를 이렇게 했어요. 봐봐요, 내 선교가 어때요? 주님, 제가 찬양을 이렇게 해서 보여줄 수 있어요. 그죠? 근데 어떤 리액션을 하시는지,
뭐라고 말씀하시는 분인지 들어야 한다는 겁니다. 이게 우리의 기본 준비 자세예요. 자, 들을 귀가 준비가 됐다면 이 다음부터 우리가 가져야 되는 태도는 우리가 대화하는 상대가 누군지를 아는 겁니다. 이렇게 말하니까 또 우리가 어떤 실수를 하냐면 우리가 대화하는 상대는 하나님이시지, 높은 분이시지, 위대하시지 라고 생각하지만 기도에 있어서 우리가 대화 상대를 안다는 건 이거예요. 우리가 기도하는 대상은 언어를 만드신 분이에요. 우리가 기도하는 대상은 베스트 커뮤니케이터입니다. 우리가 기도하는 대상은 우리의 속마음을 알고 계신 분이에요. 무슨 말이냐면요, 자, 제가 아내가 있잖아요. 보지 마세요. 관심 안 좋아요. 아내가 있잖아요. 혜인이가 말을 더 잘할까요? 내가 더 말을 잘할까요? 믿음을 좀 가지세요. 제가 더 잘해요. 그럼 이런 게 돼요. 저희가 신혼여행 가서 반지의 제왕을 정주행했어요. 아주 즐거운 시간이었어요. 자, 반지의 제왕을 정주행하는데 반지의 제왕을 한 번도 보지 않은 사람이에요. 그러면 그 판타지 세계관을 잘 몰라요. 그럼 어떤 현상이 일어나냐? 이해가 안 되는 거예요. 도대체 오크는 뭐며 엘프는 뭐며? 자, 지금 이제 아는 사람과 모르는 사람의 표정이 갈리기 시작했어요. 아는 사람은 그 말 자체가 흡족해요. 저기 흡족한 사람들 뒤에 있어요. 왜 얘는 광산에 들어가며 이제 설명을 해줘야죠. 이 세계가 어떻게 시작되었으며 우리 톨킨이라는 사람이 있었는데 절대 반지가 무엇이며. 누가 더 설명을 잘할까요? 제가 설명을 잘해요. 누가 공부해야 될까요? 내가 공부해야 돼요. 그러면 혜인이는 어떤 믿음을 가지면 되냐? 이 영화를 볼 때 몰라도 돼. 이해 못해도 돼. 왜? 남편이 알겠지. 내가 이해 못하면 저 사람이 내가 이해할 수 있는 수준으로 설명해 주겠지 라는 믿음이 있으면 그 다음부터 대화가 쉬워져요. 내 이해하는 정도까지 내려와서 얘기해 주시겠지. 그러면 말을 계속 걸게 돼요. 근데 이게 뭐야? 나를 바보 취급하지 않겠지. 내 말을 멸시하지 않겠지. 너 그런 것도 몰라? 그렇게밖에 생각 안 해? 하지 않겠지. 그게 아니라 하고 어떻게든 나에게 잘 설명해 주려고 하겠지. 우리가 귀 기울여 듣는 태도만 있다면요, 그 다음부터 그곳으로 갈 수 있습니다. 하나님이 우리보다 훨씬 대화를 잘하시는 분이구나. 하나님이 우리보다 훨씬 소통을 잘하시는 분이구나. 이걸 알 수가 있어요. 오늘 말씀이 바로 이런 내용입니다. 하나님이 어떻게 소통해 가시는가, 하나님이 어떻게 그 백성과 이야기해 가시는가, 그리고 우리는 어떤 기도를 해야 되는가. 문제는 오늘 본문이 좀 어려워요. 자, 우리 첫 번째 포인트인데요, 잠자는 베드로입니다. 오늘 본문 포인트 3개인데 첫 번째, 두 번째 포인트가 다 어려워요. 근데 우리는 알죠. 우린 기도하려고 하거나 기도를 안 해도 사역을 하다 보면 다 드러났죠. 우리 안에는 약점이 많아요. 그죠? 저도 약점이 많아요. 여름 성경학교 준비하면서 막 스트레스 받아 죽겠어요. 왜냐면 잘하는 거나 그나마 할 만한 것들은 어떻게 할지도 알겠고 하고 싶어. 근데 하기 싫은 것들은 대다수 성향과도 관련이 있지만 내 약점과도 관련이 있단 말이에요. 모르겠고 못하겠고 내 흠이 드러날 것 같으니까 하기 싫단 말이죠. 기도도 마찬가지예요. 하다 보면 하나님, 난 이것도 못하고 저것도 못하니까 하나님 어떡하라고요? 이렇게 기도가 많이 나온단 말이죠. 그러면서 우리는 어떤 기대를 하냐면, 주님이 내 약점을 아시니까, 첫 번째 기대, 약점을 피해서 일하시지 않을까? 두 번째, 하나님 내 약점을 아시니까 이 약점을 어떻게 없애고 안 보이게끔 잘 만들어주지 않을까? 라고 생각을 합니다. 문제는 이 두 가지 기도가 생각처럼 잘 이루어지지 않는다는 거예요. 하나님은 우리의 약점이 없는 곳으로 보내시지도 않고요, 하나님은 그 상황 가운데 우리의 약점을 안 드러내시지도 않는다는 거죠. 그래서 우리가 낙심하고 넘어지는 거예요. 열심히 했는데 실수해, 잘못해, 이러니까요. 오늘 본문에 보면 베드로는 어떤 상황에 놓여 있냐? 헤롯이 기독교인들이 하는 게 마음에 안 들었어요. 근데 아직 유대인들의 정세가 어떤지 몰라서 시범 삼아 야고보를 죽여봅니다. 왜냐하면 이미 스데반이 죽었고 교회가 박해를 받고 유대인들이 슬슬 핍박하고 죽이는 분위기가 활성화됐거든요. 사도 중에 한 사람이 죽은 거예요. 요한의 형 야고보가 죽거든요. 그러니까 어떻게 되나 봤더니 백성들이 너무 기뻐하는 겁니다. 야, 이거 베드로 죽여도 되겠다. 수장을 죽여버리자.
이렇게 마음을 먹은 거죠. 그리고 그 생각을 하고 진행을 하니까 바로 베드로가 갇혀서 옥에 들어갑니다. 하나님이 도와주시지도 않아요. 이 상황이란 말이죠. 근데 이 상황 속에서 하나님이 베드로를 구해내려고 천사를 보내서 광채가 나요. 자, 오늘 이야기는 17절에 보면 베드로가 사람들한테 감옥에 있던 일을 전해주고 나갔다 그랬단 말이죠. 그러니까 전형적인 베드로 1인칭 시점으로 진행되는 이야기예요. 그럼 생각해 보세요. 광채가 났는데 나를 쳐서 때려가지고 천사가 날 깨워서 끌고 갔대요. 이 말은 뭐예요? 앞에서 열심히 쇼를 해도 안 일어난 거예요. 반짝반짝 일어나라, 베드로야 일어나. 그 어느 때까지? 이 새끼야 일어나랬지 할 때까지. 근데 이게 진짜예요. 왜냐면 여기서 쳐서 깨우다 치다는 마태복음 26장 31절이나 계시록 11장 6절에 하나님의 심판으로 너희를 칠 것이다 할 때 쓰는 단어예요. 그러니까 정말로 천사가 이 새끼야 하고 옆구리를 쳤다는 거죠. 제가 어렸을 때 하람이 형이랑 같은 방에 있어서 잤거든요. 그러면 우리 형이 어떤 습관이 있었냐면 평평한 매트에서 같이 잤는데 내 목과 내 명치에 발과 팔을 올려놓고 나를 압사시키면서 자는 습관이 있었어요. 나는 목이 조이고 복부가 눌린 채로 잠을 잤죠. 그럼 아침에 일어나요. 근데 제 특징이 뭐냐면 우리 형은 잘 못 일어나요. 내가 훨씬 잘 깨고 잘 못 일어나는데 고등학생이고 나는 중학생 1학년이었단 말이죠. 중학생 2학년 고등학생이고 그러니까 일찍 가야 됐단 말이에요. 어떻게 해요? 형을 알람이 울려요. 일어나요? 못 일어나요? 못 일어나요. 내가 조용히 정권으로 옆구리를 때립니다. 파! 그럼 옆에서 끙끙대요. 안 일어나면 한 번 더 때립니다. 그러면 일어나요. 그리고 씻으러 가요. 씻으러 가서 돌아와서 하는 말이 그게 대박이에요. 잠을 잘못 잤나 봐. 왜 이렇게 옆구리가 베드로의 은혜가 베드로가 그랬던 거죠. 베드로가. 그런데 베드로가 이렇게 쳐 자는 게 오늘 본문만의 일일까요? 아니에요. 자, 우리 누가복음 9장 32절 한번 볼까요? 누가복음 9장 32절 이렇게 나옵니다. 짠. 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊게 졸다가 온전히 깨어와 예수의 영광 및 함께 선 두 사람을 보더니 예수님이 변화산 사건이에요. 예수님이 산에 올라가지고 진짜 영광스러운 형체로 변화되는 거예요. 그때 그 사이를 노려서 뭘 해요? 구름이 가득하니까 딱 햇빛도 가려졌겠다. 베드로와 및 함께 간 사람들, 자 베드로가 대표 주자로 뭘 해요? 자요. 예수님 이제 변화됐는데 영광스럽게 나타났는데 자다 일어나서 막 주님 제가 내려가지 말고 여기서 텐트 2개 지을까요? 막 이런 얘기나 하고 있어요. 여기서 끝났을까요? 우리가 아주 잘 아는 제자들이 자는 장면이 있죠. 겟세마네 동산이죠. 마태복음 26장 40절. 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 1시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐. 또 자는 사람의 대표가 누구예요? 베드로예요. 베드로는 기본적으로 뭐 하는 인간이에요? 잘 자는 사람이에요. 우리도 여기 안에 있죠. 몇몇 사람들 있어요. 힘들어. 몰라. 잠이 와. 어떡할 거야? 그런데 우리 한번 생각을 해봐야 돼요. 오늘의 베드로도 역시 잠을 잡니다. 근데 베드로가 잠을 잔다는 게 나쁜 일이었을까요? 좋은 일이었을까요? 베드로가 잠을 잔다는 게 무슨 의미가 있을까요? 사도행전 12장 4절에 보면 유월절과 무교절이 있어서 헤롯이 죽이는 걸 좀 연기했다고 나와요. 명절에는 축제일이니까 사람 죽이지 말자 이러고. 그러면 최소 예수님이 돌아가신 지 1년 혹은 몇 년이 지난 후라는 거예요. 유월절에 예수님이 돌아가셨으니까. 예수님이 돌아가셨을 때 최소는 1년 혹은 몇 년 전에 베드로는 그 밤을 새서 예수님을 따라갔고 다구일 때 절망했던 자예요. 사람들이 자기를 죽이려고 하니까 도망가려고 했던 자예요. 근데 부활을 받고 성령을 받았어요. 어떻게 되죠? 사람들이 다 자기를 죽일 수 있는 상황이에요. 자기도 죽일 거라 생각했을 수도 있어요. 왜냐면 자기랑 같이 있던 사고 야고보가 죽었잖아요. 그러니까 옥에 갇혀 있어요. 근데 베드로가 뭘 해요? 달달 떨면서 눈물로 기도하지도 않고 무릎을 꿇고 하나님 살려달라고 빌지도 않아요. 뭘 해요?
상상 한번 해보면 코를 골고 있는 거죠. 난 잔다. 그러니까 잘 쳐 자는 것도 원래 베드로가 갖고 있는 성향이고, 달달 떨면서 주님 내가 못 따라가겠습니다 부인했던 것도 베드로가 갖고 있는 성향이에요. 둘 다 약점이죠. 놀랍게 하나님은 베드로가 잘 쳐 자는 그 성향을 지우지 아니하시고 그것을 환난 가운데 있는 평안한 능력으로 끄집어 쓰세요. 성도들에게 보여주는 거죠. 봐라 이 사도의 평안함을, 봐라 이 사도의 고요함을. 마치 뭐랑 닮았어요? 풍랑치는 바다 위에서 예수님이 자는 그 모습과 닮았잖아요. 옥에 갇혔어요. 유월절이에요. 죽을 수도 있어요. 사도도 죽었어요. 스데반도 죽었어요. 하나님이 날 안 넘기지 않을 수도 있어요. 나도 죽일 수 있어요 하나님이. 그래요. 근데 나는 오늘 밤을 잘 거예요. 베드로의 태도예요. 난 잘 거다. 난 평안하다. 놀랍죠. 원래 이런 인물이 아니었거든요. 그러니까 여러분 한번 생각해 보라고요. 하나님 난 왜 이렇게 잠이 많을까요? 이 잠을 없애주세요. 하나님 그런 식으로 일하지 않는다고요. 잠이 많은 그 성향을 하나님 뜻하신 위치에 놓고 사용하세요. 놀랍죠? 우리 식으로 얘기하면 하나님 나는 왜 이렇게 예민할까요? 이 예민함을 없애주세요. 안 없애주세요. 그 예민함을 들어서 주님 필요한 곳에 두신다고요. 주님은 늘 이렇게 일하십니다. 아담과 하와를 한번 볼까요? 아담과 하와가 옷을 안 입고 있었죠. 그죠? 그리고 옷을 안 입고 만든 그 벌거벗은 그 모습 그대로를 서로 부끄러워하지 않았고 하나님은 그 모습을 보시기에 심히 좋았다고 했어요. 아무것도 가릴 게 없는 모습. 하나님과 인간 사이도 아무것도 가릴 게 없고 인간과 인간 사이도 아무것도 가릴 게 없는 모습. 모든 걸 서로 수용하고 모든 걸 서로 받아들이는 모습이 보기 좋았다 그랬단 말이에요. 그러면 제 생각에는 이렇게 생각이 드는 거죠. 아니 그러면 죄를 지었다가 용서받았으면 그 모습으로 가야 되지 않아요? 그 모습이 좋은 모습이라며요. 그 모습이 하나님 보시기에 온전한 모습이었다며요. 그럼 우리가 용서받았으면 그 모습으로 가야 되잖아요. 근데 성경은 계시록 끝까지 우리들을 다시 벗기지 않습니다. 우리들을 다시 벌거벗으라고 하지 않아요. 성경은 도리어 이렇게 얘기합니다. 자, 창세기 3장 10절에 아담과 하와가 죄를 짓고 이렇게 고백해요. 하나님한테 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 죄를 짓고 어떻게 돼요? 옷을 입어야 되는 결과가 죄를 짓고 두려워서 숨기 때문에 옷을 입는 거잖아요. 그러니까 죄의 결과로 입는 게 옷이란 말이에요. 그러니까 하나님이 그걸 아시고 어떻게 하시냐? 창세기 3장 21절에 이렇게 하세요. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 처음으로 하나님이 생명을 죽이셔서 그걸 대속해가지고 우리를 가려주는 역할을 한단 말이죠. 그가 가죽옷을 만들었다는 건 어떤 생명을 하나님이 죽이셨다는 거니까. 그리고 나서 그리스도 예수가 찾아오시는데 그리스도 예수께서 이렇게 해요. 우리가 입던 그냥 동물의 가죽이 아니라 갈라디아서 3장 27절에 이렇게 말합니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 이 말이 무슨 말이냐면 옷은 죄의 결과니까 너희가 다시 돌아오면 이제 옷 없어가 아니라 너희가 갖고 있는 옷의 의미와 역할을 내가 바꾸는 게 하나님의 일이야 라는 거예요. 똑같아요. 그렇기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 찾아와도 우리가 육신의 죽음을 맞이하는 겁니다. 죽음이라는 게 이제 없고 죽음이 없고 하나님 믿으면 그때부터는 리셋돼가지고 육신도 안 죽고 피부 노화도 안 오고 주름도 안 생겨가 아니라 이제 그 죽음의 의미를 내가 바꿀 거야. 그게 순교예요. 똑같죠? 아담이 받은 벌이 뭐예요? 일하는 거예요. 일하는 거와 죽는 거. 그러면 어떻게 돼요? 일하고 맨날 땀 흘려서 일하는데 내가 뭘 위해서 일하나 했던 사람이 일을 안 하게 되는 게 아니라 하나님의 일꾼으로 바꿀 거야 라고 하는 게 하나님의 뜻이라고요. 하와의 벌이 뭐예요? 해산하는 거와 남편을 섬기는 거예요. 그죠? 너희가 생명을 안 낳는 것이 아니라 생명을 품어서 그리스도와 함께 고통받고 아프면서 키워내는 역할로 바꿀 것이며, 너희가 남편을 안 복종하는 게 아니라 참 남편 대신 예수 그리스도와 교회가 연합하는 걸 경험시킬 거야 하는 게 하나님의 목적이라고요. 그러니까 여러분들이 하나님 만났다고 여러분의 한계나 약점이 사라지는 게 아니라 그 한계나 약점을 하나님이 하나님 뜻대로 쓰시겠다 하시는 거예요. 베드로는 아마 죽을 때까지 잘 잤을 겁니다. 그리고 그걸 통해서 하나님이 하나님의 평화를 드러낼 뿐이에요.
그러니 여러분 기도를 어떻게 해야 될지 좀 고민해 보세요. 이게 제 약점이에요. 주님 이걸 없애주세요. 이걸 가려주세요. 이걸 드러내지 말아주세요. 라고 하지 마시고 주님 이 약점을 주님 어떻게 쓰시려고 그러십니까? 주님 뜻대로 쓴다면 이 약점도 주님께 영광을 돌릴 수 있을 텐데 주님 뜻대로 쓰인다면 베드로가 쳐 자는 것도 하나님의 평화를 드러낼 텐데 내가 사람의 뜻으로 나를 위하여 쓰니까 나의 잠은 게으름이고 나의 쉼은 무기력함이며 늘 정죄하고 탓하는 사람이 됩니다 라고 생각하게 되는 거죠. 그래서 이런 일이 있어요. 제 신앙을 오래 봐온 사람은 하준이가 변했다 그래요. 저를 오랜만에 만난 필리핀 형이 있었어요. 그 형은 너 똑같네 이래요. 근데 둘 다 맞는 얘기예요. 근데 전 똑같습니다. 하나님 만나도 똑같고 성화돼도 똑같아요. 난 여전히 김하준이고 하나님이 주신 기질과 성품이 있어요. 그런데 나를 위해 그리던 그림이 예수 그리스도를 위한 그림으로 바뀌었을 뿐이고 나를 위해 내 옳음을 증명하던 말발이 하나님의 옳음을 증명하던 말발로 바뀌었을 뿐이에요. 남을 정죄하고 비판하던 것이 하나님의 드러내시는 죄를 바르게 바라보는 눈으로 바뀌었을 뿐이에요. 여러분 그러니까 기도는 그렇게 하는 게 아닙니다. 내 약점을 하나님과 연결해 달라고 기도하는 거예요. 우리가 선교를 가죠. 약점이 있잖아요. 일단 영어를 못하는 사람들이 있잖아요. 두렵잖아요. 어떻게 나눔을 하지? 난 이런 것도 해본 적이 없는데 이 한 달 사이에 그 약점이 사라질까요? 방언이라는 은사를 받아도 그들이 계속 외국인과 소통할 수 있었을까요? 아니에요. 그러니 반대로 생각합시다. 한국어를 못하는 나를 부르실 땐 주님이 그 안에서 전하고 싶은 메시지가 있기 때문이에요. 영어, 한국어 소통이 안 되는 것을 넘어서는 하나님의 일하심을 보여주고 싶기 때문이에요. 선교에 못 가는 사람도 있을 거예요. 생각해야죠. 왜 나를 한국에 두셨을까? 이것을 통해서 하나님이 무엇을 이루고 싶으실까? 하나님이 바꾸고 싶은 대로 바꿔야 되는데 우리는 자꾸 우리가 바꾸고 싶은 대로 바꾼다고요. 그러니까 하나님이랑 이야기가 안 되는 거예요. 하나님은 베드로를 여전히 잘 자는 존재로 만드셨어요. 그리고 그를 통해 주님의 평화를 드러내십니다. 두 번째인데요. 기도하는 교회예요. 우리가 기도할 때 생기는 또 다른 문제는 뭐냐면 우리가 기도하는 내용 자체에 확신과 믿음이 없다는 거예요. 이렇게 기도하는 게 맞나 싶은 거죠. 물론 교회는 베드로가 옥에 갇혔을 때 엄청 간절히 기도를 해요. 간절히 기도했다고 나와요. 성경 자체에. 그랬겠죠. 사도 한 명이 죽고 자기 지도자가 옥에 갇혔는데 설마 우리가 중국에 선교하러 갔거나 필리핀에 갔는데 뭐 누군가한테 끌려갔거나 납치됐다고 하면 설마 기도 열심히 해주겠죠. 안 해줄 건가요? 약간 배신감 느끼네. 베드로가 잡혔잖아요. 베드로가 죽을 위기잖아요. 근데 우리 오늘 본문에 보면 참 웃긴 게 뭐냐면 베드로도 그렇고 교회도 그렇고 믿음이 별로 없어 보입니다. 무슨 말이냐면요. 베드로 봐봐요. 천사가 나타났어요. 옆구리 팍팍 쳤어요. 깨웠어요. 끌고 나갔어요. 그리고 옥문 두 개 지나가지고 시내로 끌고 나갔어요. 끌고 나가가지고 베드로 데리고 나가서 시내에 딱 놓고 나 간다 하고 사라졌어요. 사라지자 베드로가 11절에 이렇게 얘기해요. 11절 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그 천사를 보내어 나를 헤롯의 성과 유대 백성 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라. 그러면 얘 뭐예요? 옆구리 맞아서도 나 왜 이렇게 꿈이 이렇게 생생하지? 걸어가면서도 왜 이렇게 꿈이 이렇게 생생하지? 수갑이 풀렸는데 왜 이렇게 꿈이 이렇게 생생하지? 시내에 나가서도 야 나 꿈을 진짜 생생하게 꾼다 하고 천사가 사라지고 꿈이 아니구나. 신앙이 좀 문제가 있어 보이지 않아요? 천사가 눈앞에 나타났는데 하나님이 코앞까지 다가오셔가지고 일하시고 기적을 경험하는데 이러니까 우리 신앙이 어떤 줄 알아요? 다 지나고 나서 하나님 은혜라고 하는 거예요. 왜? 우리는 늘 자다가 깨어난 사람처럼 신앙하거든요. 하나님 앞에 깨어있고 하나님이 하신 일이 분별이 돼야 되는데 비몽사몽으로 늘 따라가거든요. 그러니까 늘 지나고 나서 은혜였어. 이딴 얘기나 하는 거예요. 깨어있는 자는 은혜를 받겠죠. 그 자리에서.
베드로 천사 입장에서, 아니 천사를 보낸 하나님 입장에서 생각해봐요. 얼마나 깝깝스러워요. 하나님을 경험하는데 이게 진짜 꿈인가 생신가 이러고 있는 그 베드로. 하늘 보좌 우편에서 예수님이 바라보시면 우리 베드로는 참 한결같구나, 변함이 없구나 아시지 않겠어요? 그럼 교회는 어떨까요? 간절히 기도했던 교회는 믿음이 있었을까요? 간절한 기도 좋죠. 기도는 간절해야만 합니다. 기도는 간절해야만 해요. 간절하지 않은 기도는 진실된 깊이를 드러내지 못해요. 그러나 간절하다고 믿음이 좋은 건 아니에요. 우리가 열심히 일하고 뜨겁게 기도한다고 믿음이 좋은 건 아니에요. 베드로가 찾아가서 문을 두드립니다. 마가의 다락방에 모여있겠지 하고 문을 두드려요. 툭툭툭툭 두드리니까 그 집에 여종인 로데가 나와요. 여자아이라 나왔지만 원어로는 여종이란 뜻이거든요. 이제 아마 성인이 안 된 여종이 같겠죠. 그래서 목소리 들으니까 베드로 목소리인 거예요. 얘가 너무 기뻐가지고 문도 안 열어주고 뛰어가서 베드로 왔다고 했어요. 교회가 뭐라고 얘기하냐면 그 로데의 말에 이렇게 대답을 합니다. 15절인데요. 그들이 말하되 너가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 천사라 하더라. 이렇게 얘기를 해요. 베드로 입장에서 한번 생각해 볼까요? 지금 길거리에 있어요. 다시 아침이 오고 밝아오고 다시 사람들을 풀면 다시 잡혀갈 수 있어요. 문을 두드렸어요. 누구세요? 베드로야, 빨리 문 열어. 이러고 들어갔는데 갑자기 안에서 소리가 들려요. 기도하는 소리가 들려요. 기도 소리 뭐죠? 하나님 베드로를 구해 주시옵소서. 하나님 베드로를 여기서 풀어 주시옵소서. 베드로, 아니 이 새끼야 나 풀어줬다니까. 하나님 베드로를. 그래서 로데가 갔어요. 아니 밖에 베드로 목소리 들려. 네가 미쳤어. 베드로의 목소리가 들릴 수 없어. 하나님 베드로를 풀어 주시옵소서. 웃기지 않아요? 기도하잖아요. 눈앞까지 왔잖아요. 문만 열면 되잖아요. 근데 안 믿어요. 그래 뭐라고 해요? 그의 천사라. 그 당시 갖고 있던 미신적인 말이에요. 각 사람에게는 수호 천사가 있고 수호 천사는 그 형상과 목소리를 따라할 수 있다는 1, 2세기 유대인의 신비주의 문화를 끌고 집어와서 막 되도 않는 설명을 그 여종에게 하는 거예요. 우리가 그러지 않을까요? 하나님이 기도 응답하셨는데 코앞까지 왔는데 열심히 기도하면서도 아니야 그런 일은 일어나지 않아. 내가 노력을 넣어야지. 열심히 기도하겠지. 하지만 아니야 그러지 않아. 문만 열면 되는데. 간절한데 열심인데. 그런데 그렇다고 교회를 탓하긴 좀 그래요. 왜? 하나님은 야고보를 죽였잖아요. 하나님은 스데반을 죽였잖아요. 하나님은 그들을 살리지 않았잖아요. 이게 우리를 어렵게 만드는 거예요. 스데반도 살렸고 야고보도 살렸으면 베드로도 살리겠지 였을 거예요. 그러나 왜 야고보랑 스데반은 넘겨줬을까요? 왜냐하면 스데반도 살리고 야고보도 살렸으면 교회는 더 이상 간절하게 기도하지 않았을 거예요. 결국 다 하나님 편으로 돌아가게 돼 있어요. 근데 하나님이 보여주고 싶은 게 있어요. 베드로를 살려서 보여주고 싶은 게 있어요. 그래서 야고보는 굉장히 짧게 넘어가요. 2절에 요한의 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이를 기뻐하고 3절에 그냥 쓱 넘어가요. 그리고 긴 이야기를 베드로가 풀려나는 이야기를 해줘요. 누가는 지금 야고보한테 초점을 맞추고 있지 않아요. 그의 죽음으로 교회는 간절한 기도를 했고 그 다음에 하나님이 하고자 하는 일이 있었다라고 설명을 해가요. 뭐예요? 자, 오늘 천사가 어떻게 베드로를 끌고 가는지를 좀 자세히 볼 필요가 있습니다. 7절 8절인데요. 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사들이 그의 손에 벗겨지니라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한대. 좀 이상했어요. 아니 어차피 옥문 다 풀 거잖아요. 하나님의 능력으로. 그죠? 쇠사슬도 하나님 풀 거잖아요. 간수도 하나님 재울 거잖아요. 그죠? 아니에요? 뇌 지금 쓰고 있어요? 여러분 생각하고 있어요? 내가 무슨 말인지 이해하고 있어요? 하나님이 하시잖아요. 지금 기적을 일으키셨잖아요. 왜 급히 일어나요? 좀 천천히 가면 안 돼요? 무슨 말인지 이해했어요? 아니 왜 이렇게 서둘러야 돼요? 쫓아올까봐?
헤롯이 일어나면 뭐 하나님 못 막아요? 한번 생각해 볼 필요가 있다고요. 이상하잖아요. 왜 서둘러야 되지? 사도행전 12장 3, 4절에 이렇게 설명을 해요. 누가가 유대인들이 이를 기뻐하며 베드로도 잡으려 할 때 때는 무교절 기간이라 잡으려 하며 옥에 가두어 군인 내식 패에 맡겨 이르고 6월절 후에 백성 앞에서 끌어내고자 하더라. 11절에 보면 베드로가 모든 헤롯과 유대인의 기대에서 벗어나게 했다라고 말을 해요. 이 벗어나게라는 단어를 스데반도 그대로 설교 때 사용하는데 언제 사용하냐? 사도행전 7장 34절에 이렇게 사용해요. 내 백성이 애굽에서 괴로움을 받음을 내가 확실히 보고 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 라는 단어가 벗어나게 라는 단어와 같아요. 애굽에서 구원하신 하나님을 설명할 때 쓰는 단어와 베드로를 구원시킨 하나님을 설명할 때 쓰는 단어가 같은 단어고, 베드로를 급히 일어나게 해서 띠를 띠고 신발을 신고 해서 나가게 만든단 말이에요. 언제? 6월절에. 그러면 우리는 출애굽기 12장 11절이 생각날 수밖에 없어요. 6월절 첫 규례예요. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 6월절이니라. 그러니까 하나님은 베드로를 통해서 보여주고 싶은 게 뭐냐면 6월절을 보여주고 싶은 거예요. 6월절을 재현하고 싶은 거예요. 그렇기 때문에 출애굽기 12장은 마치 바로의 장자가 죽듯이 베드로가 풀려난 다음에 헤롯이 죽는 장면이 나와요. 사도행전 12장은 헤롯이 죽는 장면이 나와요. 그리고 13장이 뭐가 나온 줄 알아요? 자, 홍해를 가르고 언약의 땅으로 가잖아요. 그죠? 6월절을 지나 홍해를 가르고 언약의 땅으로 가죠. 베드로가 풀려나고 헤롯이 죽고 사도행전 13장에 바나와 바울이 파송이 돼요. 광야로 복음 전하러. 이 안에서 설명하고 싶은 거죠. 단순히 그냥 베드로가 구원받았어가 아니라 하나님이 기도를 어떻게 들어주시냐면 너의 간절한 기도, 믿음 없음 이런 걸 보지 않으시고 뭘 여기서 담고 있냐면 너네가 생각지도 못한 그 6월절의 복음이 예수 그리스도한테만 이루어진 게 아니라 너희 교회에서도 내가 이루어지게 할 거야. 이제 너희가 홍해를 가르고 나가듯이 가르고 나가게 할 거야를 보여주셨고, 누가는 이거를 발견한 거예요. 베드로의 사건 속에서. 이게 왜 중요해요? 하나님은 이렇게 말씀을 이뤄가고 계신데 우리의 기도 응답을 넘어서 그 우리의 기도 응답을 받으시고 거기 안에 말씀이 아직도 이루어지고 있음을, 출애굽기의 말씀이 아직도 이루어지고 있고 6월절의 언약이 아직도 이루어지고 있음을 보여주고 싶은데, 교회는 무슨 얘기예요? 간절히 기도해놓고 성경에 나오지도 않는 수호천사 들먹이면서 로데를 틀렸다, 미쳤다, 서로 정죄하고 판단하기 바쁘죠. 우리도 그럴지 몰라요. 기도를 열심히 하는데, 간절히 기도하는데 막상 이럴 때 보면 야, 우리는 그렇게 하지 않았어. 우리 관례는 그렇게 하지 않았어. 일은 그렇게 하는 거 아니야. 야, 우리 문화에선 그게 통하지 않아. 야, 필리핀 문화에는 그게 되지 않아. 하나님 우리의 기도를 듣고 말씀을 이루시는 분인데, 우리의 기도를 듣고 우리가 생각한 것 너머를 주시려는 분인데, 우리의 믿음 없음에도 불구하고 그는 교회에게 알려주고 싶은 거거든요. 얘들아, 야고보처럼 스데반처럼 무조건 죽지 않아. 내가 너희를 통해서 이루고자 하는 6월절의 구원이 있어. 내가 너희를 통해서 이루고자 하는 전 세계의 복음 전파가 있어. 너희 생각보다 커. 그러니 간절히 기도해도 돼를 보여주고 싶은 거거든요. 둘 다 빈 깡통이죠. 기도를 하는데 텅 빈 소리죠. 그런데 여러분, 오늘 말씀의 기도는 그러니까 내용물을, 오늘 말씀의 주제는 그러니까 내용물을 채워라 이런 얘기를 하고 싶은 게 아닙니다. 세 번째 포인트인데요, 로데의 고백이에요. 성경 전체에서 한낱 여종의 이름을 기록해 준 게 로데가 유일합니다. 그냥 내가 주의 여종이오니 이렇게 말하는 거 말고 진짜 종이. 왜냐면 여자는 이름이 잘 기록되지 않았고 종은 더더욱이나 이름이 잘 기록되지 않았어요. 어린 여종은 기록되는 게 진짜 흔하지 않아요. 근데 로데는 기록합니다. 중요하다는 소리예요. 로데는 베드로와 친분이 있었습니다. 로데는 베드로의 목소리만 듣고도 베드로인 줄 알았어요. 왜냐하면 로데는 아마도 마가, 베드로의 제자인 마가의 다락방의 마간의 집의 여종이었을 거예요. 그러니까 예수님이 6월절을 먹었을 때도 그곳에 있었을 것이며
사도들이 120명이 모여서 성령을 받았을 때도 아마 로데는 그곳에 있었을 거예요. 로데는 베드로가 하는 사역과 설교를 보았을 거고 친분이 있었을 거예요. 베드로의 목소리가 들리자 바로 알아챘죠. 베드로다 하고. 근데 사람들은 그 어린아이한테 가고 미쳤다고 말을 합니다. 단순히 그냥 아니야 착각했겠지 아니야 너가 미쳤다고 말을 해요. 그럼 우리는 어떨 것 같아요? 사방의 어른들이 기도하는 어른들이 말도 안 되는 소리 하지 말라고 미쳤다고 말을 하면 위축되고 침묵할 것 같잖아요. 근데 로데가 이렇게 얘기합니다. 15절인데 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 참말입니다. 제가 말하는 게 진실입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 진실을 경험한 자의 행동이죠. 자기는 분명히 들었거든요. 베드로의 목소리를. 하나님이 일하셨음을, 하나님이 그를 옥에서 건지셨음을 자기는 분명히 들었거든요. 안에서 기도하는 사람은 못 들었거든요. 그러니까 온갖 소리를 할 수 있어요. 그러나 하나님을 분명히 경험한 자, 분명히 들은 자들은 누가 나한테 뭐라도 이렇게 얘기를 합니다. 아니요, 내 말이 참말입니다. 아니요, 내 말이 진실입니다. 아니요, 내가 경험한 예수가 진짜입니다. 아니요, 나한테 역사하신 하나님이 진실입니다. 로데도 그 안에 있었겠죠. 로데도 그 안에 빈 깡통 같은 기도를 했겠죠. 얘 간절함이 있었지만 믿음도 없었고 부족했겠죠. 중요한 건 그게 아니에요. 그 기도를 하나님이 받으시고 일하셨을 때 그걸 경험한 자는 어떤 얘기를 해요? 내 말이 참말입니다. 여러분 배우잖아요. 교재 준비하잖아요. 가르치잖아요. 선교 준비하잖아요. 애들과 나눌 거잖아요. 필리핀 애들과. 여러분 뽀록 나요. 여러분 진심으로 그 아이들에게 안 가면, 진심으로 안 가르치면 티나요. 내가 미쳤다라고 그 사람들이 말해도 아니다, 내가 말하는, 내가 가르치는 이 예수가 참말이다, 진리다 라고 말할 수 있는 사람은 진짜 그 예수를 경험한 사람들밖에 없어요. 우리가 기도를 하면서 무엇이 두렵습니까? 둘로스에 오면서 우리가 왜 흔들리죠? 여러분 발로 왔다고 생각하니까요. 여러분 노력으로 애써서 기도한다고 생각하니까요. 나의 간절함이 하나님의 응답이 될까? 내가 더 간절히 기도하고 노력하면 될까? 이렇게 생각하니까요. 아니요. 흔들리지 않는 자, 하나님 앞에 온전히 설 수 있는 자는 어떤 자냐면 아무리 빈 깡통 같아도 주님이 그 기도를 들으셨을 때, 주님을 경험했을 때 그 사람들은 이렇게 말해요. 당신 나한테 미쳤다고 얘기하지 마세요. 내가 말하는 게 진실입니다. 내가 경험했거든요. 내 기도가, 내 신앙이 참말이라고 말하지 못하는 사람은 신앙이 불행해지고 무너지게 돼 있어요. 바울도 그런 오해를 받았어요. 네가 무슨 사도냐? 네가 무슨 복음 전하는 자냐? 너는 핍박자 아니었냐? 사역 후반까지 그런 오해를 받았어요. 근데 바울이 뭐라고 얘기하는 줄 알아요? 디모데전서 2장 7절에 이렇게 얘기해요. 이를 위하여 내가 전파하는 사도와 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. 왜 이렇게 말하죠? 하나님이 말씀해 주셨으니까요. 하나님을 보았으니까요. 사람이 아무리 뭐라고 해도 주님이 내게 응답하셨으니까요. 예, 우리는 빈 깡통입니다. 끊임없이 빈 깡통일 거예요. 끊임없이 요란할 거예요. 우리 기도는 텅 비었습니다. 우리가 채울 수 없어요. 초대교회도 자기가 채우지 못했어요. 그러나 왜 베드로를 보냈죠? 왜 로데의 이름을 드러냈죠? 하나님이 보여주고 싶은 거예요. 누가 그 내용을 채우는지, 누가 그것을 참말로 바꾸는지, 누가 믿음 없는 그 기도를 진실로 바꾸는지 하나님이 하신다고요. 그러니까 우리는 텅 비어 있어도, 믿음이 없어도 기도해야 되는 겁니다. 주님이 그 기도를 들으시면 우리가 텅 빈 기도를 시작했다고 할지라도 끝에서는 내가 경험한 예수가, 나를 채우신 예수가 진실이고 참말이다 라고 고백하게 될 테니까요. 우리 함께 찬양하며 기도하기 원하는데요. 여러분, 하나님은 어떤 분이시냐면 하나님은 우리가 달라는 것만 주는 분이 아니십니다. 아무도 거기서 6월절의 의미를 담아달라고, 하나님의 구원을 그렇게 확장시켜달라고, 복음 전파의 뜻을 연결해달라고 기도하진 않았을 거예요. 하나님이 하십니다.
다만 하나님은 뭘 기다리시냐면 기도하는 자에게 응답하시기를 기다리고 있어요. 내가 나의 뜻을 드러내기 위하여 너희가 텅 빈 것 같아도, 요란한 소리인 것 같아도 나를 위해 기도하라고, 내 앞에서 기도하고 찬양하라고 주님은 기다리고 계십니다. 부족할 수 있어요. 그래서 더 기도해야 되는 겁니다. 그래서 더 간절히 기도해야 되는 거예요. 주님 오실 때, 주님 응답하실 때, 아, 이제 내가 진짜 기도했던 것들이 참된 하나님 안에서 이루어졌구나, 우리가 고백할 수 있도록, 우리가 하는 고백과 신앙과 나눔이 참말이 될 수 있도록, 주님, 내가 빈 깡통 같지만 요란하지만 기도하겠습니다. 이런 마음으로 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 다시 다 같이 영어로 위대하신 주 How Great is Our God 찬양하며 나아가시겠습니다. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He rests himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! How great is our God! 다시 한번 고백하시겠습니다. The splendor of the King, the splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He rests himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Our God, oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. 우리 2절 다 같이 고백하시겠습니다. Age to age. And age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God had 3 in 1. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me,
how great is our God. One more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Name above all names. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. My above all names. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. 마지막으로 고백하시겠습니다. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. 우리 함께 기도하시겠습니다. 여러분, 설교 초반에 이야기했듯이 하나님께서 우리랑 소통하기 때문에 기도가 되는 겁니다. 그분이 우리 기도의 내용입니다. 무엇을 기도할지 모른다고, 어떻게 기도할지 모른다고 말하지 마십시오. 주님 앞에 주님의 이름을 부르면서 들으려고 하십시오. 베드로처럼 옆에서 깨우시면 일어나면 되고, 문을 두드리면 열어주면 됩니다. 주님이 그 내용을 채우실 것이고 주님이 알려줄 것입니다. 우리가 할 일은 주님의 이름 부르면서 주님 내가 듣겠습니다. 주님 내가 듣겠습니다. 주님 나를 깨워주시고 주님 찾아와 달라고 그렇게 부르짖고 부르짖는 것뿐입니다. 우리 주여 한번 부르짖으며 함께 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 주여! 하나님 아버지 감사합니다. 하나님, 우리가 무엇을 기도할지 몰라도 믿음이 연약하여도 텅빈 것 같아도 연약해도 시끄럽고 흔들리고 내 안에 있는 기도가 올바르지 못한 것 같아도 하나님, 내가 내 기도의 내용을 채우지 않겠습니다. 내가 내 스스로를 깨우지 않겠습니다. 내가 내 스스로를 하나님 바꾸지 않겠습니다. 주님 그러나 나를 깨우시면 일어나겠습니다. 주님 그러나 두드리시면 의심하지 않고 열어주겠습니다. 정죄하지 않고 미쳤다고 얘기하지 않고 살아계신 하나님, 살아계시기 주님은 그 자리에 계시고, 그러니 그럴 수 있다며 나아갈 수 있다며 주님 기도하며 한 발짝 더 걸어보겠습니다. 주님이 나아가라 하시는 곳이 텅빈 길 같아도 걸어보겠습니다. 9월절입니다. 홍해가 열립니다. 그 길을 어떻게 우리의 생각으로 가능합니까? 그 길이 어떻게 우리의 눈에 가능합니다. 그러나 우리가 바라보는 것은 하나님 한 우리가 부르짖는 것은 위에서 나의 기도의 내용을 깨워주시옵소서. 나를 깨워주시옵소서. 나의 찬양이 되어주시옵소서. 나의 영광이 되어주시옵소서. 나의 능력이 되어주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 주님, 우리가 찬양합니다. 주님을 붙들어 주시옵소서. 주여, 우리와 함께하여 주시옵소서.
우리 부족함 많은 거. 남아있는 사람도 가는 사람도 부족함 많습니다. 베드로의 부족함 사라지지 않았습니다. 초대교회의 부족함도 사라지지 않았습니다. 주님이 그것을 들어서 쓰십니다. 주님이 들어서 쓰실 수 있게 해주셔야 됩니다. 내 맘대로 고치고 바꾸는 게 아니라, 내 맘대로 내가 마음에 안 든다고 없애는 게 아니라, 주님 내 부족함 쓰시옵소서, 내 연약함 쓰시옵소서. 이것으로 평화를 드러내고 싶으면 평화를 드러내시고, 당신의 은혜를 드러내고 싶으면 은혜를 드러내시며, 이것으로 당신의 영광을 드러내고 싶으면 마음껏 쓰시옵소서. 나는 하나님만 따라가겠습니다. 나는 당신만 따라가겠습니다. 이 선교에 가는 길에 내 연약함도 하나님 뜻대로 쓰일 수 있다는 것을 보여달라고, 내 어려운 상황도 주님 뜻대로 쓰일 수 있다는 것을 보여달라고 그 마음을 가지고 함께 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이곳에 오셔서 하나님 연약한 자들을 모아서, 부족한 자들을 모아서, 쓰러지는 자들을 모아서 주님 같이 일하게 하시고 역사하게 하시네 감사드립니다. 그러나 주님, 주님의 뜻대로 나아갑니다. 주님의 뜻대로 나아갑니다. 주님, 우리를 주님의 뜻대로 인도하여 주시고 주님과 함께하여 주시옵소서. 베드로가 잘하십니다. 우리는 정죄하기 쉽습니다. 게으르다고, 못났다고, 어떻게 사도가 그러냐고 정죄하기 쉽지만 주님은 그것을 정죄로 쓰지 않으시고, 주님은 그것을 주님의 평화를 전하는 도구로 삼으셨습니다. 하나님의 길은 우리 길보다 큽니다. 하나님의 영광은 우리가 생각하는 영광보다 큽니다. 주님, 우리의 부족함을 다스리시고 우리의 연약한 상황을 들어쓰시고 하나님을 바라보기 원합니다. 주님, 우리는 그것을 없애기 원했습니다. 평생 내 연약함이 없어지기만을 원했습니다. 주님, 그러나 우리에게 말씀하십니다. 나는 도로 너를 벗기지 않겠다. 나는 그리스도로 너를 못 입히겠다. 나는 너의 연약함을 들어쓰겠다. 너의 연약함을 만들겠다. 나는 그런 하나님이다. 난 죽음을 없애지 않겠다. 나는 죽음을 뛰어넘겠다. 나는 죄를 없애지 않겠다. 나는 죄를 용서하고 것의 은혜를 보겠다. 나는 너희를 버리지 않겠다. 나는 너희를 버리지 않겠다. 나는 너의 연약함 하나도 버리지 않겠다고 하나님 우리에게 그렇게 말씀하시는데, 왜 우리는 우리의 연약함만 바라보고 우리가 못한다고 말을 하고 우리가 나아가지 못한다고 말하는지 모르겠습니다. 주님, 우리가 알 수 없는 것을 주님은 알 수 있사오니 나를 변화시키되 주님의 뜻대로 변화시켜 주시옵시고, 주님이 원하는 대로 나를 만들어 주시옵소서. 주님이 원하는 대로 나를 일으켜 주시옵소서. 하나님의 뜻대로 우리가 이곳에서 하나님의 영광을 돌리고 살아가는 자들이 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 우리의 부족함을 하나님에게 하시고 연결되게 하시고 그 안에서 역사하시는 하나님을 보게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 혈절, 예수 그리스도의 날, 하나님의 구원을 드러내는 통로로 만들어 주시옵소서. 하나님의 평화를 드러내는 통로로 만들어 주시옵소서. 하나님의 영광을 드러내는 통로로 만들어 주시옵소서. 주님 안에 자라나는 자들이 될 수 있도록 주여 우리를 붙들고 만들어 주시옵소서. 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리가 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님 우리가 하나님 앞에 나아갑니다. 역사하여 주시옵소서. 주님, 우리에게 부족함이 있습니다. 주님, 우리가 이 부족함 때문에 두렵습니다. 주님, 이 부족함이 드러날까 수치스럽습니다. 주님, 이 부족함 때문에 도망가고 싶습니다. 주님, 이 부족함 때문에 주님 앞에 서기 하십니다. 주님, 이 부족함 때문에 기도하고 싶지 않고, 주님, 이 부족함 때문에 목소리가 나오지 않습니다. 주님, 그러나 우리의 원대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하여 주시옵소서. 그러나 우리의 원대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하여 주시옵소서. 우리의 원대로 죽음을 치우지 마시고 아버지의 뜻대로 죽게 하여 주시옵소서. 우리의 원대로 연약함을 치우지 마시고 아버지의 원대로 드러내게 하여 주시옵소서. 이는 내가 약한 그때의 강함이라 얘기했던 바울의 고백이 우리의 삶에도 이루어지게 하여 주시옵소서. 그리하여서 만민들이 하나님을 위대하시다 찬양하게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님의 영광과 인내를颂축하게 하여 주시옵소서. 우리의 삶의 가장 작은 것을 통해 당신의 은혜의 위대함이 드러나게 하시고, 우리의 삶의 가장 부족한 것을 통해 하나님의 위대하심이 드러나게 하시고, 주님 우리를 만들어 주시고 역사하여 주시옵소서. 우리와 함께 하시고 우리와 일하시는 예수 그리스도를 하나님 발견하시고 하나님 우리를 이길 수 있도록 하나님 발견하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 부족한 자들 불러주셔서 감사합니다. 주님, 우리는 눈앞에 있는 상황에 쩔쩔매고 나의 연약함에 쩔쩔매며 바뀌지 않을 것 같은 나의 마음에 굳은 나의 마음을 걸어 잠그고
주님이 우리의 기도에 응답하심에도 베드로를 문 앞에 보내서 두드리고 계심에도 천사가 옆에 찾아와 깨우고 있음에도 마치 그런 일이 일어나지 않는 것처럼 반응하지 않는 존재들입니다. 주님, 그러나 주님은 그 시간을 통해서도 베드로를 통해 예수 그리스도의 평화를 전하셨고 베드로를 풀어보냄으로써 유월절의 의미를 드러내셨고 로데라는 한 여자아이를 들어 쓰심으로 믿음이 없는 작은 자도 하나님을 경하면 이것이 참말이라고 고백할 수 있는 그 믿음을 가질 수 있음을 보여주셨습니다. 주님이 우리의 믿음의 내용 되십니다. 주님의 일하심이 우리의 믿음의 내용입니다. 우리가 해야 될 것은 귀를 열고 순종하는 태도입니다. 주님, 우리의 귀를 열어주시고 마음을 열어주시옵소서. 문을 닫지 않게 하여 주시옵소서. 눈을 감지 않게 하여 주시옵소서. 입술을 다물지 않게 하여 주시옵소서. 텅 빈 것 같아도, 빈 깡통 같아도, 부족함이 드러나는 것 같아도 주님, 그거 들어서 크게 쓰실 터이오니 나의 원대로 하지 마시고 나의 원대로 나의 약점 없애지 마시고 아버지의 뜻대로 나를 이끌어 주시옵소서. 아버지의 뜻대로 만들어져가는 선교가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 나와서 다 같이 찬양하시겠습니다. 불러요 그냥 마지막에 불러 그냥 불러. 근데 이거 투게더는 영어로 없나요? 없겠죠? 하나님께서 이렇게 오늘도 모여서 함께 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 오늘 설교 말씀처럼 우리의 기도가 나의 말이 빈 깡통 같을지라도 들으시는 하나님, 응답하시는 하나님, 살아계시는 하나님을 바라보게 도와주세요. 저희가 실력이 없고 부족하고 연약할지라도 일하실 하나님을 믿으며 저희의 연약함조차 하나님이 사용하실 것을 믿으며 우리 함께 연합해 나아갈 수 있게 도와주세요. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.